آپ سب کو معلوم ہے کہ کل رات دہشت گردوں نے دکی میں ایک کان پر حملہ کر کے 20 معصوم جانوں کی کو قتل کیا اور بیچارے مزدور تھے جنہوں نے یہ گھناؤنا عمل کیا ہے. وہ ضرور حلیے اور دیکھنے میں انسان ہوں گے لیکن اندر سے وہ درندے ہیں, کیونکہ انسان جو ہے کبھی یہ سوچ نہیں سکتا کہ کسی معصوم کی جا کے جان لے, اور وہ بھی بیچارہ مزدور جس کو انٹرنیشنلی پروٹیکشن حاصل ہے. مزدوروں کی دنیا میں تحریکیں چلی ہیں اور اکراس دا بورڈ مزدور جو ہیں وہ کسی بھی کانفلکٹ میں مبرہ ہیں, لیکن چونکہ پاکستان میں ایک ایسی دہشت گردی چل رہی ہے جس کے تانے مانے باہر سے ملتے ہیں, جو ان کو پیسے دیتے ہیں, جو ان کو ہتھیار دیتے ہیں اور یہ گھناؤنے عمل کراتے ہیں ان سے, تو جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے اتنا ہی کم ہے. اور نہ ہی اس طرح کی حرکتوں سے بحیثیت قوم ہماری حوصلہ شکنی ہوگی اور نہ ہی اس ملک کی تعمیر و ترقی کو وہ روک سکتے ہیں. وہ صرف کچھ مرسنریز ہیں جو کچھ ٹکوں کی خاطر, کچھ پیسوں کی خاطر اپنے لوگوں کو قتل عام کر رہے ہیں. نہ ان کی کوئی قومیت ہے, نہ ان کا کوئی مذہب ہے, نہ ان کے پاس کوئی روایت ہے اور نہ ہی کوئی قانون پر کوئی اس کا عمل کرتے ہیں وہ. تو حکومت بلوچستان, حکومت پاکستان ان جیسے دہشت گردوں کی سرکوبی کرے گی اور ان کو کفر کردار تک پہنچائے گی. اس طرح کے واقعات سے نہ حکومت کی حوصلہ شکنی ہوگی اور نہ ہی ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ان کے خلاف لڑ رہے ہیں وہ ان کے جو ہیں حوصلہ پست ہوگی, بلکہ بحیثیت قوم ہم مزید جو ہے ریزولو دکھائیں گے, ہم مزید جو ہیں یکمشت ہو کر ان کی سرکوبی کریں گے. نہ وہ بلوچ ہیں, نہ وہ پشتون ہیں, نہ وہ پنجابی ہیں اور نہ ہی ان کا کسی مذہب سے تعلق ہے. وہ صرف اور صرف دہشت گرد ہیں جو دہشت گردی کرتے ہیں, جو معصوموں کی جانیں لیتے ہیں اور اس کے عوض اپنے بیرونی آقاؤں سے اس کے پیسے لیتے ہیں. آج ہم نے یہ جو پریس بریفنگ بلائی ہے گورنر صاحب نے اس مقصد کے لیے کہ ہم ان کو یہ واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے حوصلے پست نہیں ہوں گے اور ہم ان کی سرکوبی کریں گے. اور جو بھی بلوچستان میں اس طرح کے واقعات ہوئے, صرف یہ واقعہ نہیں بلکہ پنجگور میں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے تھے, تربت میں بھی اس طرح کا واقعہ ہوا ہے, گوادر میں بھی اور بھی مختلف جگہوں پہ, لیکن حکومت اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے بھرپور اقدامات کرے گی اور کوئی کسر بھی نہیں چھوڑے گی, اور انشاءاللہ تعالی اس پاک سرزمین کو دہشت گردی کے ناسور سے پاک کریں گے. اور ان کا جو یہ عمل ہے, ان کی جو یہ حرکت ہے, اس سے ہماری ہمت اور ہماری قوت میں اضافہ ہوا ہے. ہم ان مزدوروں کی جو فیملیز ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور حکومت ان کے ساتھ جو ہے بھرپور تعاون کرے گی, اور انشاءاللہ تعالی ہم وہ تمام تر توانائیاں اپنی صرف کریں گے اور اس صوبے کو اور اس ملک کو
दोबारा अमन का गहवारा बनाएंगे। जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं उसका जो पस पर्दा है वो तो आपको अच्छी तरह पता है कि इस तरह के वाक़यात ऐसे रुनुमा नहीं होते, इनके पीछे बाकायदा जो हॉस्टाइल एजेंसीज़ हैं उनको टारगेट सेट करके देती है और उनसे जो ये अमल करवाते हैं। अब बलूचिस्तान के जो मारूजी हालात हैं, बलूचिस्तान की जो स्कैटर्ड पॉपुलेशन है या इसकी जो रकबा है, जिस तरह पाकिस्तान का जो है 44% है, तो गवर्नमेंट ने बहुत से ऐसे वाक़यात को जो है वो प्रिवेंट किया है। जिस तरह पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एक खातून खुदकुश लड़की को जो है वो बर वक्त जाके पकड़ा गया और एक बहुत बड़ी तबाही से बचाया गया। अब चूँकि हमारी जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन ऐसी है कि जो बाहर के हमारे दुश्मन हैं वो नहीं चाहते कि ये मुल्क तरक्की कर जाए, और खुसूसन उनका जो मेन टारगेट है वो है सीपेक। इसके अलावा जो बलूचिस्तान मादनी दौलत से जो है माला माल है, वो नहीं चाहते कि उसकी एक्सप्लोरेशन हो और उसके फ़वाइद बलूचिस्तान के लोगों को मिलें, उसके फ़वाइद जो है पूरे मुल्क की जो है इकॉनमी वो जो है चल पड़े। तो इस वजह से वो सूबे में जो है वल्नरेबिलिटीज़ ढूंढते हैं, जहाँ पर उनको जो है वो निहत्ते लोग नज़र आ जाते हैं, उधर जाके हमलावर हो जाते हैं, फिर पहाड़ों में भाग जाते हैं या अक्रॉस बॉर्डर चले जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देख कर वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर एक मरबूत हिकमत अमली बनाई जाएगी और इस दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं उनके सद्बाब के लिए तमाम तर तमन्नाइयाँ और वसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे। और इसमें ये जो आपने बात की कि जी वो एक सर्ज आ गया है, सर्ज इस वजह से नहीं आया है कि यहाँ पे जो है हुकूमत ने अपनी आंखें बंद की हुई हैं या हुकूमत अपने फ़राइज़ से जो है गाफिल है। सर्ज इस वजह से आया कि जो बैरूनी ताकतें हैं, बैरूनी क़ुव्वत हैं, वो जो है इनकी जो पंपन है पैसों की या तरसील है वो थोड़ी बढ़ चुकी है। इस वजह से ये अपनी ज़्यादा कारकर्दगी दिखा रहे हैं। अब ये 20 निहत्ते मजदूर थे, इन बेचारों के पास ना कोई हथियार था, वो अपनी मेहनत कर रहे थे और अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी कमा रहे थे। वहाँ पे जाके हमलावर हुए या किसी ऐसे सड़क पे जाके खड़े हो गए और खुसूसन जो हमारे पंजाब के मजदूर हैं या सिंध के मजदूर हैं उनको निकाल कर उनकी प्रोफाइलिंग कर ली और उनको मार दिया। तो देखिए ये उनका जो है आप उनकी जहनी पस्ती, उनकी अखलाकी पस्ती या आप उसको जो है उनकी बुज़दिली से तशबीह दे सकते हैं कि एक बहादुर दुश्मन वो कभी किसी निहत्ते पे हमला नहीं करता, वो उसके भी जो है अपने ही जंग के कुछ असूल और ज़वाबित होते हैं। तो ये चूँकि तमाम अखलाकियात, तमाम अक़दार से नीचे गिर चुके हैं, इस वजह से ये अमल करते जा रहे हैं। आप इनकी जो है फास्ट ट्रैक जितने भी पैटर्न्स हैं ये देखते आ जाएंगे। पंजगुर में किसी घर में उन्होंने हमला किया, वहाँ पे 7 मजदूर प्राइवेट घर बना रहे थे, उनको मार दिया। दुक्की में किसी माइंस पे हमला कर दिया, 20 मजदूर मार दिए। तुर्बत में किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे मजदूरों को जाके मार दिया, या खुशदार में कहीं सड़क पे आके जो है कुछ लोगों को मार दिया। तो इस पर देखिए हुकूमत जो है अपनी पूरी कोशिश कर रही है, तमाम तर तमन्नाइयाँ इस्तेमाल कर रही है कि इस तरह के वाक़यात को जो है रोका जा सके, उन के सद्भाव किया जा सके और वो अवामिल उनको भी तक पहुँचा जा सके जो इस तरह के वाक़यात का सबब बनते हैं।